ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறேன். यीशु के नाम से आपको बधाई देता हूं। இந்த காலை வேளைக்காக इस सुबह के समय में ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। கடந்த மாதங்கள் முழுவதும் கண்மணியாய் பாதுகாத்து வந்தார். पिछले महीने आंखों की पुतली से समय संभाला है। ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे ஜூன் प्रभु को। மாதத்துடைய முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை जून महीने का पहला रविवार है। இந்த நாளில் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக நமக்கு ஒரு தருணத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். आज के दिन में प्रभु को आराधना करने के लिए हमें मौका दिया है। உங்க வீடுகளில் பயபக்தியோடு இந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்து எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதனை செய்யுங்க. आप अपने घर में बैठकर हमारे साथ ये वीडियो को देखकर प्रभु का महिमा कीजिए। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் அவர் நல்லவராய் இருக்கிறார். जो कोई विश्वास करते हैं परमेश्वर उन सभी के लिए भला है। நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். हम प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी परमेश्वर की ओर देखेंगे। அன்பு தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. प्यारे पिता आपको स्तुति हो प्रभु। சர்வவல்லமையுள்ள பிதாவே. सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर। காலை வேளைக்காக உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா. इस सुबह के समय के लिए आपको कोटि कोटि स्तुति हो। இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த வேளையை ஆசீர்வதிங்க. यीशु के नाम से इस समय को आशीष உம்முடைய कीजिए। கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஐயா. आपके अनुग्रह से घेर लो प्रभु। இந்த நாள் உலகம் முழுவதும் உம்மை நினைவு கூறுகிற நாள் ஆண்டவரே. आज का दिन पूरा दुनिया आपको स्मरण करते हैं प्रभु। எங்களுக்காக நீர் பூமியில வந்து आप हमारे लिए प्रभु इस धरती पर उतर कर आकर எங்களுக்காக மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பின தேவன். हमारे लिए मर कर तीसरे दिन जीवित उठे हैं परमेश्वर। இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். आप आज भी परमेश्वर आप जीवित है प्रभु। எங்களை வழிநடத்துகிறீருக்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. आप हमें अगुवाई करते हैं इसके लिए धन्यवाद। உம்முடைய அன்புக்காய் கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. आपके प्रेम के लिए कोटि कोटि स्तुति हो प्रभु। நாளைக்கு நாங்களும் ஆண்டவரே ஒரு சிறு கூட்டமாக அங்கங்க இருந்து நாங்கள் ஆண்டவரே தேவனை ஆராதிக்கிறோம். आज हम भी परमेश्वर एक छोटा सा झूठ बनकर वहाँ यहाँ प्रभु बैठकर हम आपको आराधना करते हैं। இந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதிங்க. ये आराधना को आशीष कीजिए। பாடல்களை ஆசீர்வதிங்க. स्तुति को आशीष துதி कीजिए। ஸ்தோத்திர பலிகளை ஆசீர்வதிங்க. प्रभु स्तुति और बलिदान को आप आशीष कीजिए। உம்முடைய வார்த்தையினால் எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே. आपके वचन से हम इनसे बात कीजिए प्रभु। உம்முடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். आपके अनुग्रह से घेर लो। முற்றிலுமாய் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. पूरी तरह से हम नम्रता करते இந்த हैं। ஆராதனை ஆசீர்வதித்துக் கொள்ளுங்க. ये आराधना को आशीष करके துதி दीजिए। கன மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தொடர்ந்து நாம் பாடல்களை பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். हम लगातार परमेश्वर को स्तुति आराधना करके प्रभु को महिमा करेंगे। எங்களோடு இணைந்து நீங்க பாடல் பாடுங்க. आप हमारे साथ मिलकर आराधना कीजिए தேவனுடைய வார்த்தையை பக்தியாய் நீங்கள் பயபக்தியோடு கேளுங்க. और परमेश्वर के वचन को भय भक्ति के साथ आप सुनिए। கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर ही आपको आशीष करेंगे। ஆமென். प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर को आराधना करने जाएंगे। आज का ये खुशी के दिन में परमेश्वर को हम आदर महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करेंगे जिसने अपने परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सारा दुख उठाया है। हमारे कारण ये पृथ्वी पर आकर हमारे लिए मारे गए। हमारे लिए परमेश्वर फिर से तीसरे दिन जीवित उठे हैं। हम वो परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। सॉन्ग नंबर 200 को लेंगे, गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम सब खुशी के साथ प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं, खुशियाँ
तुम भी ये गाओ, पापों में क्यों मरते यारो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी ये गाओ। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। दुष्टों को बहाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, दुष्टों को बहाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय, अब काम करने वाले लहू की जय, अब काम करने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय, सामर्थ्य बनाने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणा में प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। प्रभु के लहू में छुटकारा है। परमेश्वर का लहू हमारे लिए प्रभु से बातें करता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। आपके सम्मुख में आकर हम आपको स्तुति बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। आपके पास आकर हम प्रभु हम आपको आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे शरण स्थान है प्रभु, आप हमारे गढ़ है परमेश्वर। आइए थोड़े समय में परमेश्वर को आराधना करेंगे। प्रेमी तेरे पाँवों के नीचे परमेश्वर, आपके पैरों तले परमेश्वर, हम आपके पास हम तसल्ली के लिए आए हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपका गीत गाकर परमेश्वर हम आनंद के साथ परमेश्वर हम आपसे मगन हो रहे हैं प्रभु।
आप हमारे शरण स्थान है प्रभु, हमारा यीशु राजा प्रभु आप है परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर ने बेटने के रूप में हमारे पापों को परमेश्वर ने उठा लिया है। उसके पवित्र लहू ने हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे पापों को परमेश्वर ने धो दिया है। इसके पवित्र लहू हमारे लिए परमेश्वर ने बहा दिया है। इस दुनिया में हमारे लिए कितना भी तकलीफ हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हम यीशु के पीछे से हम कभी नहीं हटेंगे। हमारा आप परमेश्वर ने कहा जो आखिरी तक मेरे पर विश्वास करेगा वही बचेगा, वही उद्धार पाएगा। हम यीशु के लिए आप अपने आप को परमेश्वर के लिए पूरे अर्पण के साथ आराधना करेंगे। मुक्तिदाता यीशु राजा आराधना ये सारा आदर महिमा गौरव परमेश्वर हम आपको ही हम देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। தேவனை பாடி ஆராதனை செய்தோம்। इतने समय प्रभु को स्तुति कर आराधना किया। நம்ம ஆண்டவர் நல்லவர், परमेश्वर अच्छा है। எப்பவும் அவர் துதித்துக் கொண்டே இருக்கிற ஜனங்கள் பாக்கியம் உள்ளது என்று வேதம் சொல்கிறது। हमेशा प्रभु को स्तुति करते हैं वो लोग धन्य व्यक्ति है। हालेलुया हालेलुया। எப்பவும் ஜெபத்திலே இருங்க, हमेशा प्रार्थना में रहिए, ஆண்டவரில் விசுவாசமா இருங்க। परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। எந்த சூழ்நிலையும் ஆண்டவர் மாற்றி போடுகிற ஆண்டவர், कोई भी परिस्थितियों को बदल कर देने वाले खुदा है। மீட்பர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார்। हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया हालेलुया। தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது, जब परमेश्वर के वचन को सुनते समय நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்போம் और ध्यान से वचन को सुनिए। ஆண்டவர் பேசுகிறார், परमेश्वर बात करने वाले खुदा है। हालेलुया हालेलुया। ஜெபம் பண்ணுவோம்। हम प्रार्थना करेंगे। அன்பு தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்। प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते हैं। இந்த ஆராதனை ஆண்டவரே அங்கீகரித்தீர்। प्रभु ये आराधना को आपने अंगीकार किया। இப்பொழுது நீர் எங்களோடு பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி। अब भी आप हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करते உம்முடைய हैं। வார்த்தையை அனுப்பி உம்முடைய பிள்ளைகளை சுகமாக்கும் ஆண்டவரே। आपके वचन को भेजकर आपके बच्चों को चंगाई दीजिए। தைரியப்படுத்தும் ஆண்டவரே। आप हिम्मत दीजिए। இயேசுவே நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்। यीशु आप मदद करने के लिए प्रार्थना करते இந்த हैं। தேசத்துக்காக ஒரு நிமிஷம் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே। हमारे देश के लिए एक मिनट प्रार्थना करते हैं प्रभु। கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து சீக்கிரம் ஒரு விடுதலை உண்டாக வேண்டும்। ये कोरोना वायरस से जल्दी से आप छुटकारा दीजिए। தேசம் ஒரு சமாதானத்தை காண வேண்டும்। हमारा देश समाधान को पाने दो प्रभु। ஆண்டவர் அநேகர் மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பா। अनेक लोग प्रभु मर जा रहे हैं प्रभु। அநேக குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। अनेक परिवार प्रभु प्रभावित है प्रभु। கர்த்தர் அவர்களுக்கு இறங்குவீராக। परमेश्वर आप उनके ऊपर दया कीजिए। அவருடைய துக்கத்துல நீர்தான் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிட வேண்டும் ஐயா। प्रभु उनके दुखों में प्रभु आप एक आशीष को आगे देना है। அநேகர் வேலைகளை இழந்திருக்கிறார்கள் அப்பா। अनेक लोग काम को खो बैठे हैं प्रभु। கர்த்தாவே இறங்கும் ஆண்டவரே। परमेश्वर आप दया எங்கள் कीजिए। தேசத்துக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே। हमारे देश को आप दया कीजिए। சீக்கிரம் நன்மை உண்டாகட்டும்। जल्दी से प्रभु भलाई होने பெரிய दो। காரியங்களை செய்யுங்க। बड़े कार्य को कीजिए। என் தேவனை இப்பொழுது எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே। हमारा परमेश्वर अभी भी आप हमसे உம்முடைய बात வார்த்தையை कीजिए। கொண்டு எங்களோடு பேசும்। आपके वचन से हमसे बात कीजिए। ஆசீர்வதிங்க அப்பா। आशीष कीजिए தொடர்ந்து प्रभु। உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும்। लगातार आपका अनुग्रह होने दो। துதிகள் நமக்கு நமக்கே செலுத்துகிறோம்। स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते இயேசு हैं। கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென்। आमेन। அல்லேலூயா। हालेलुया। நாம் வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்। हम बाइबल को हाथ में लेंगे। மத்தேயு 17வது அதிகாரம் मत्ती की किताब में 17वां अध्याय 14 இருந்து 20 வரைக்கும் வாசிப்போம்। 14 से 20 तक हम आगे पढ़ेंगे। அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வந்தபோது ஒரு மனுஷன் அவரிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, ஆண்டவரே என் மகனுக்கு இறங்கும், அவன் சந்திர ரோகியாய் கொடிய வேதனை படுகிறான்,
அடிக்கடி தீயிலும் அடிக்கடி ஜலத்திலும் விழுகிறான். हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। அவனை உம்முடைய சீசர்களிடத்தில் கொண்டு வந்தேன், அவனை சொஸ்தமாக்க அவர்களால் கூடாமற் போயிற்று என்றான். मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। இயேசு பிரதியுத்தரமாக, விசுவாசமில்லாத மாறுபாடுள்ள சந்ததியே, எதுவரைக்கும் நான் உங்களோடு இருப்பேன், எதுவரைக்கும் உங்களிடத்தில் பொறுமையாய் இருப்பேன், அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார். तब यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तब तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। இயேசு பிசாசை அதட்டினார். உடனே அது அவனை விட்டு புறப்பட்டது. அந்நேரமே அந்த இளைஞன் சொஸ்தமானான். तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। அப்பொழுது சீசர்கள் இயேசுவிடத்தில் தனித்து வந்து, அதை துரத்திவிட எங்களால் ஏன் கூடாமற் போயிற்று என்று கேட்டார்கள். तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? அதற்கு இயேசு, உங்கள் விசுவாசத்தினாலேதான், அவிவிசுவாசத்தினாலேதான், கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொன்னால் அது அப்படியே போகும். உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றுபடாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटे के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। அல்லேலூயா. हालेलूया। ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார், உங்களால் கூடாத காரியம் என்று ஒன்றுமே இருக்காது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं रहेगा। இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். ये घटना को हम देखते हैं। ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய மகனுக்காக வந்து வேண்டுதல் செய்கிறதை பார்க்கிறோம். और प्रभु के पास एक पिताजी आकर अपने बालक के लिए वो प्रार्थना करते हैं। இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வாழ்ந்த பொழுது எத்தனையோ அற்புதங்களை ஆண்டவர் செய்தார். यीशु मसीह जब इस धरती पर रहने के टाइम परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत को किया है। நான்கு திசைகளிலிருந்து ஜனங்கள் अनेகர் வந்தார்கள். வந்த அத்தனை பேர்களையும் ஆண்டவர் சுகமாக்கினார். चारों दिशाओं में से लोग ऐसे भरकर परमेश्वर के पास आकर प्रभु ने चंगाई दिया। அந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிற தெய்வமாத்தான் இருக்கிறார். वो परमेश्वर आज भी अद्भुत करने वाले खुदा है। நம் மூலமாகவே ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். और हमारे द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले हैं। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை செய்வான், அதை காட்டிலும் பெரிதானவைகளை அவன் செய்வான் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मेरे जैसा भी वो काम करेगा और उससे बढ़कर भी वो बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। உங்களால் இது கூடாதது என்று ஒரு காரியமும் இருக்காது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि आपसे कोई भी बात असंभव नहीं रहेगा। Praise the Lord. हालेलुया। அந்த தகப்பன் காரணம் அந்த மகனுக்காக வந்து வேண்டுதல் செய்கிறதை பார்க்கிறோம். और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पिताजी अपने बालक के लिए वो आकर प्रार्थना करता அவன் है। சொல்லுகிறான், உன்னுடைய சீசரிடத்தில் என் மகனை கொண்டு வந்தேன். और वो कहता है कि मैं मेरे पुत्र को आपके चेलों के पास लेकर आया था। ஆனால் உன்னுடைய சீசர்களால் கூடாமற் போய்விட்டது. और वो आपके चेलों से कुछ नहीं कर सका। என்னுடைய மகனை காப்பாற்ற முடியவில்லை. और मेरे बेटे को बचा नहीं सकता। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவனுக்கு அடிக்கடி அந்த ஃபிட் வியாதி வருகிறது. और उसको बार-बार वो जो है मिर्गी आता है। அந்த பொல்லாத அந்த பிசாசு அவனை ஆட்டி படைக்கிறது என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான். और वो दुष्ट आत्मा जो है उसकी बेटे को वो बार-बार उसे परेशान करता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்களால் சுகமாக்க முடியவில்லை என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और उससे वो चंगाई दे नहीं सकता था करके वो कहता है। Praise the Lord. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வா. और परमेश्वर कहते हैं कि उसे मेरे पास लाओ। அந்த மகனை அப்படி கொண்டு வந்த பொழுது और वैसे उसको पुत्र को ले आया। அந்த பிசாசை ஆண்டவர் அதட்டுகிறார். और वो दुष्ट आत्मा को परमेश्वर डांटते हैं। உடனே அது புறப்பட்டு போய் விடுகிறது. और वो तुरंत वो निकल जाती है। அவன் சுகமாகிறான். और वो चंगाई होता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுக்கு பிறகு சீசர்கள் வந்து இயேசுவிடத்தில் தனிமையா இருக்கும் பொழுது கேட்கிறார்கள். और उसके बाद यीशु मसीह जब अकेले में थे तभी उसकी चेलों ने आकर उससे पूछा, ஏன் எங்களால் கூடாமல் போய்விட்டது? और क्यों वो कार्य हमसे नहीं हुआ? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய அவிவிசுவாசத்தினாலதான். और परमेश्वर कहते हैं कि वो तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण हुआ है। கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும். और परमेश्वर कहते हैं कि वो राई के दाने के बराबर भी आपका विश्वास அந்த மலையை है तो பார்த்து काफी। அப்பாலே போ என்று சொன்னால் அது போகும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और वो पहाड़ को देखकर तुम सरक जाओ और बोलेंगे तो वो सरकेगा। உங்களால் எல்லாமே கூடும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और तुमसे सब बात असंभव है करके परमेश्वर कहते हैं। ஆமென். நீங்கள் இதையெல்லாம் அற்புதம் செய்ய முடியும் என்றே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और तुम ये सब बातें अद्भुत कार्य कर सकते हो। ஆமென். आमीन। அதற்கு
அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? விசுவாசம் வேண்டும். उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे अंदर विश्वास रहना है। கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और राई के जैसा विश्वास रहेगा तो भी वो काफी है। ஆமென். அசம்பவம் என்று ஒன்றுமே இருக்காது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और असंभव बात कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा। Praise the Lord. हालेलुया। இன்னைக்கு நீங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தாலும் சரி, आज आप कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, ஏதோ ஒரு பயத்துல நீங்க இருக்கலாம், और कोई ऐसे भयभीत के साथ होंगे, ஏதோ ஒரு கவலை உங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கலாம், कुछ दुख चिंता आपके मन में बोझ ஏதோ ஒரு रहेगा, வியாதியின் பிரச்சனை நீங்க இருந்துகிட்டு இருக்கலாம். कुछ ऐसा बीमारी में आप रहोगे, எந்தவித பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி, और कोई भी प्रकार का तकलीफ क्यों ना हो, ஆண்டவர் அதுல ஒரு அற்புதத்தை செய்ய முடியும். परमेश्वर उसमें से अद्भुत कार्य कर सकते हैं। ஆமென். கூடாத காரியத்தை அவர் கூடி வர செய்ய முடியும். और असंभव बात को परमेश्वर संभव करके देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். इस वचन के ऊपर आप विश्वास कीजिए। நம்முடைய ஆண்டவர் இன்றும் கூட உயிரோடு கூட இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर आज भी वो जीवित है। தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். और परमेश्वर ने क्लियरली हमसे कहा है, என்னை விசுவாசிக்கிறவன் और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, நான் செய்த கிரியைகளை அவன் செய்வான், मैंने जो किया है वो क्रिया को भी करेगा, அதை காட்டிலும் பெரிதானவைகளை அவன் செய்வான் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और उससे बढ़कर बड़े कार्य को भी वो करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகையால் நீங்கள் விசுவாசமாக இருங்கள். इसलिए आप विश्वास के साथ रहिए। அப்பொழுது ஆண்டவர் நம் மூலமாக அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்றால், अगर परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत काम करना है तो, கூடாத காரியத்தை அவர் கூடி வர செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर कोई असंभव बात को संभव करना है तो நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமா? हमें क्या करना है? அந்த வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. वहाँ पर वचन में लिखा है, ஆதியாகமம் 26வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. और उत्पत्ति की किताब में 26 अध्याय को लेंगे 2 5 வரைக்கும் வாசிப்போம். और 2 से 5 तक हम पढ़ेंगे। கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி, நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே போய் குடியிரு. वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश तुझे मैं बताऊं उसी में जा। இந்த தேசத்திலே வாசம் பண்ணு, நான் உன்னோட கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை யாவையும் தந்து உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவேன். तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கைக்கொண்டபடியினால், 5 वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्थाओं का पालन किया। நான் உன் சந்ததியை வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை யாவையும் தருவேன். உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். 4 वचन को पढ़ेंगे, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ஒரு கூடாத காரியத்தை ஆண்டவர் கூட செய்ய வேண்டும் என்றால், अगर एक असंभव कार्य को संभव करना है तो, உங்கள் வாழ்க்கையில இது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிற பிரச்சனையை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा कठिन बात है उसको आसानी से बनाना है तो, உங்கள் சூழ்நிலைகளை சாதகமாக ஆசீர்வாதமாக மாற்ற வேண்டும் என்றால், अगर आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरह से बनाना है तो, அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, वहाँ पर वचन कहता है, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். परमेश्वर के वचन को हमें पालन करना है। ஈசாக்கிடத்தில் ஆண்டவர் பேசுகிறார். और ईसाक से परमेश्वर बात करते हैं, உன்னுடைய தகப்பன் ஆபிரகாம் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்ததை போல, और तुम्हारा पिताजी अब्राहम ने जैसा परमेश्वर के वचन को पालन किया, நீ என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால், और वैसे ही तुम भी अगर मेरे बात को पालन करोगे, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். मैं तुम्हें आशीष करूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படியே அவன் கீழ்ப்படிந்த பொழுது, और वैसे ही उसने पालन किया, அந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஈசாக்கு தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறதை பார்க்கிறோம். और उसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने ईसाक को आशीष किया। அந்த வருடத்துல அங்க பயங்கரமான பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்த காலம் அது. और उसी देश में उनको जो भयानक अकाल के समय पड़ा, அந்த பஞ்ச காலத்துல கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்து 100 மடங்கு பலனை பெறும்படியாக ஆண்டவர் உதவி செய்தார். और वैसे अकाल के समय में परमेश्वर ने उसको आशीष करके उसे 100 गुना प्रतिफल दिया। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். हम परमेश्वर के वचन को हमें पालन करना है। அப்பொழுது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில இது முடியாதுங்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் கூடி வர பண்ணுவார். और तभी परमेश्वर हमारे जीवन में जो कठिन बात है उसे
परमेश्वर संभव करके देंगे। எத்தனையோ சம்பவங்களை குறித்து வேதத்துல வாசிக்கிறோம். और कितने सारी घटनाओं के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। நீங்கள் யாத்ராகமம் 15வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். और निर्गमन की किताब 15वां अध्याय को पढ़कर देखिए। 22 இருந்து நீங்க எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னா और 22 से हम आगे पढ़ेंगे तो ஒரு வனாந்தரத்துல தண்ணீர் இல்லாமல் 3 நாள் தண்ணீர் இல்லாமல் தடுமாறிக் கொண்டு திரிகிறார்கள். और वहां पर इजराइली लोग जो है जंगल के मार्ग पर जाते समय उनको पानी नहीं था, वो तड़प रहे थे। हालेलुया हालेलुया। அந்த வேளையில அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். और वैसे समय में हम वचन पढ़ते हैं। பின்பு மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான். அவர்கள் சூர் வனாந்தரத்தில் புறப்பட்டு போய் 3 நாள் வனாந்தரத்தில் தண்ணீர் கிடையாமல் நடந்தார்கள். तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। அவர்கள் மாராவில வந்தபோது மாராவின் தண்ணீர் கசப்பாய் இருந்ததினால் அதை குடிக்க அவர்களுக்கு கூடாதிருந்தது. அதனால் அவரிடத்தில் மாரா என்று பெயரிடப்பட்டது. फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசேக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து ஜனத்தை என்னத்தை குடிப்போம் என்றார்கள். तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார். அதை அவன் தண்ணீரில் போட்டவுடன் அந்த மதுரமான தண்ணீராய் மாறிற்று. ஜனங்கள் எல்லாரும் குடித்தார்கள். तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। हालेलुया हालेलुया। 3 நாள் தண்ணீர் இல்லாமல் கடுமையான ஒரு சங்கடத்தில் அந்த ஜனங்கள் வந்து கொண்டிருந்த பொழுது और वहां पर 3 दिन वो जो है उनको पानी नहीं मिला। इसी संकट के समय में மாரா என்ற இடத்துல வரும் பொழுது मारा करके एक स्थान पर आते समय ஒரு தண்ணீர் இருக்கிறதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். और वहां पर पानी है करके वहां पर देखते हैं। அங்கவே பார்த்தால் தண்ணீர் இருக்குன்னு சொல்லி ஆசையா அந்த தண்ணீரை குடித்தால் அந்த தண்ணீர் குடிக்கிற விதமாக இல்லை. और पानी है जानकर उसे पीने के लिए गए तो वो पीने लायक नहीं था। हालेलुया हालेलुया। இப்பொழுது மோசே தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறார். अभी मूसा परमेश्वर से दुहाई देता है। ஆண்டவர் ஒரு மரத்தை காண்பித்து அந்த மரத்தை வெட்டி தண்ணீரில போடு என்று சொல்லுகிறார். और वहां पर परमेश्वर एक पेड़ को दिखलाते हैं कि वो पेड़ काट कर वो पानी में डालो। हालेलुया। हालेलुया। அதை போட்டவுடன் உடனே அந்த தண்ணீர் மதுரமாக குடிக்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணியாக மாறிவிட்டது. और वो तुरंत वो पेड़ काट कर वो पानी में डाला तो तुरंत वो कड़वा पानी मीठा पानी बन गया। Praise the Lord. हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற பொழுது जब परमेश्वर के वचन को जो पालन करेंगे நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். मैं तुम्हें आशीष करूंगा करके प्रभु कहते हैं। கீழ்ப்படிதலால் பெரிய ஒரு அற்புதத்தை நாம் பார்க்க முடியும். और जब हम पालन करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत को हम देख सकते हैं। நீங்கள் ஆபிரகாமை குறித்து எடுத்து வாசித்தால் और जब अब्राहम के बारे में बाइबल को पढ़ेंगे ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और उत्पत्ति की किताब में 12वां अध्याय को पढ़ेंगे ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு நீ போ, உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें जो देश में दिखाता हूँ उसी में जाओ। அவனுக்கு அந்த தேசம் எப்படி இருக்கும் என்றே தெரியாது. और वो देश कैसा रहेगा करके वो बिल्कुल नहीं जानता था। அப்படியே நம்பி ஆபிரகாம் போனார். और वैसे ही उसने भरोसा करके वो चला निकला। தேவன் சொன்னபடி ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினார். जैसा परमेश्वर ने उसे कहा वैसे ही प्रभु ने उसको ऊंचा किया, उन्नति किया। ஆபிரகாம் கீழ்ப்படிந்தார். और अब्राहम भी पालन किया। Praise the Lord. हालेलुया। நோவா காலத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और नोहा की काल के बारे में लिखा है। ஆதியாகமம் 7வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா और उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे तो அங்கே நோவாவுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहां पर नूह के बारे में लिखा है। 6வது அதிகாரத்துல வாசித்தால் அந்த நாட்கள்ல வாழ்ந்த ஜனங்கள் பாவம் செய்கிற ஜனங்களாய் இருந்தார்கள். और उत्पत्ति की किताब में 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो उन दिनों के जो मनुष्य जो है बहुत हठीले थे। முழு உலகத்தையும் தேவன் அழிக்கும்படியான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்த பொழுது और पूरा दुनिया को नाश करने के लिए परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। இந்த பூமியில ஒரு குடும்பத்தை பார்க்கிறார், அதுதான் நோவாவுடைய குடும்பம். और इस धरती पर परमेश्वर ऐसे परिवार को ढूंढते हैं, वही नूह का परिवार। வேதம் சொல்லுகிறது அவனை குறித்து அவன் நீதிமானும் தேவனோடு வாழ்கிற ஒரு மனிதனாய் இருந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது. और वचन उसके बारे में गवाही देता है कि नूह एक धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தர் அவனை
காப்பாற்றும்படியாக ஒரு திட்டத்தை அவனுக்கு சொல்லுகிறார். और परमेश्वर उस परिवार को बचाने के लिए एक परमेश्वर एक ऐसा प्लानिंग को देते हैं। நீ இந்த விதமான ஒரு பேழையை கப்பலை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது और तुम ऐसी इस तरह का जो जहाज का आपको बनाना है, அப்படியே அவன் கீழ்ப்படிந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். और वैसे ही उसने परमेश्वर का वचन को पालन किया। அந்த நாள் முதல் வானத்திலிருந்து மழை பெய்யவே கிடையாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उन दिनों तक जो है आकाश से बारिश नहीं बरसाया था। மழை என்றால் இவர்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது. और बारिश मतलब क्या है वो नहीं जानते थे। ஆண்டவர் ஆனால் சொல்லுகிறது அப்படியே நோவா கீழ்ப்படிந்து, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था वैसे ही उसने भरोसा அவர் किया, எப்படி சொன்னாரோ அப்படியே அந்த கப்பலை கட்டி முடித்தார். और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे ही उसने पालन कर कर वो जहाज को बांधा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த பெரிய ஆபத்து உலகமே தண்ணீரால் அழிந்து வந்த பொழுது இவர்கள் காக்கப்பட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और महासंकट के समय में पूरा दुनिया जो है बारिश में नाश हो रहा था, लेकिन ये परिवार नूह का परिवार ही परमेश्वर के द्वारा बच गए। இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் अगर आज हमारे जीवन को आशीष पाना है நாம் तो நோவாவை போல கீழ்ப்படிய வேண்டும். हम भी नूह के जैसा हमें पालन करना है, ஆபிரகாமை போல கீழ்ப்படிய வேண்டும். और अब्राहम के जैसा अधीन बनना है, அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை மதுரமாக மாறிவிடும். और तभी हमारा जीवन मीठा बन जाएगा। நீங்கள் புதிய ஏற்பாடு காலத்துல வரும் பொழுது और आप नया करार में आप आएंगे तो யோவான் 2வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா यूहन्ना की किताब है तो दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे तो ஒரு கல்யாண வீட்டுல இயேசு கிறிஸ்துவை அழைத்திருந்தார்கள். और वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह को एक शादी के घर पर बुलाते हैं। அவருடைய சீசர்களும் அவருடைய இயேசுடைய அம்மா மரியாளும் அங்க போயிருந்தாங்க. चेले और उसकी जो माता जी है वो भी वो शादी पर गए। அந்த கல்யாண வீட்டுல திராட்சை ரசம் குறைந்து போய் விட்டது. और वो शादी के घर पर वो जो है दाखरस कम हो गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு பெரிய சங்கடத்தில் அந்த குடும்பத்தார் இருக்கிறதை பார்க்கிறார்கள். और बहुत बड़े ऐसे संकट के समय में वो परिवार थे। அப்பொழுது அந்த நீங்கள் வாசித்து வந்தீங்கன்னா அங்க மரியாள் சொல்லுகிறார் அந்த இடத்துல வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரர்களுக்கு, और तभी वो संकट के समय में वो मरियम जो काम करते हैं वो मजदूरों को उसने कहा, இயேசு என்ன சொல்லுகிறாரோ அப்படியே செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். और जैसा यीशु मसीह आपसे कहेंगे वैसे ही तुम पालन करो। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பிறகு சொல்லுகிறார், வெளியில இருக்கிற அந்த குடத்தை மட்காவை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே கொண்டு வந்து வையுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். और वैसे ही यीशु मसीह ने भी जो बाहर का जो मटका जो है उसे लेकर तुम अंदर लेके आओ। 6 குடங்கள் இருந்தது, பெரிய பெரிய குடம், அதை கொண்டு வந்து உள்ளே வைத்தார்கள். और 6 बड़े-बड़े जो मटका था उसे अंदर लेकर आए। அப்படி கொண்டு வந்து வைத்து அந்த மட்கா மேல தண்ணீர் ஊத்த சொல்லுகிறார். और वैसे वो लेकर आकर उसे उसके अंदर पानी भरने के लिए कहते हैं। அந்த தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு போய் சாப்பிடுகளுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். और वो पानी को निकाल कर अभी वापस तुम जो खाना खा रहे हैं उनके पास लेकर जाओ। அப்படி அவர்கள் செய்த பொழுது தண்ணீர் திராட்சரசமாய் மாறி விடுகிறது. और वैसे उन्होंने पालन किया, वैसे ही वो जो पानी जो है दाखरस में बदल गया। சாப்பிட்டவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், கொஞ்சம் கூட டேஸ்ட் குறையாதபடி கடைசி வரைக்கும் நல்ல ஒரு திராட்சரசத்தை கொடுக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார்கள். और जिन्होंने वो दाखरस को पिया था उन्होंने कहा कि जो ये दाखरस है वो शुरुआत से लास्ट तक वो मीठा वैसे ही था, वो कुछ भी कम नहीं हुआ। Praise the Lord. हालेलुया। ஆண்டவர் அற்புதம் செய்யக்கூடிய வல்லமையுள்ள தேவன். परमेश्वर अद्भुत करने के लिए सामर्थ्य है। எப்போ அற்புதம் செய்வார்? कभी वो अद्भुत करेंगे அவருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். जब हम परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे। இந்த வேதத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். इस वचन को हमें पालन करना है। 100% நீங்க தேவனை சார்ந்து கீழ்ப்படிந்து வாழும் பொழுது, और जब 100 का 100 इस वचन को हम अधीन करेंगे तो நீங்க எப்படிப்பட்ட சோதனையில வந்தாலும் கூட आप जो है कोई भी इसी परीक्षा में गिरेंगे। வேதம் சொல்லுகிறது 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, और वचन कहता है पहला कोरिन्थी की किताब में 10वां अध्याय में 13वां वचन में लिखा है, கர்த்தர் அதிலிருந்து தப்புவிக்க உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார். और परमेश्वर उसमें से बचाने के लिए वो परमेश्वर आपको मदद करेंगे வழியை उண்டாக்குவார். और वैसे मार्ग भी निकालेंगे। நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது அற்புதம் நடக்கும். और जब हम परमेश्वर को पालन करेंगे वही तभी होगा। Praise the Lord. Praise the Lord। இந்த காலை வேளையில தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். और इस सुबह के समय में आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். परमेश्वर के वचन को हमें पालन करना நம்முடைய है। வேதத்திலே யோனா என்று ஒரு தீர்க்கதரிசியுடைய புத்தகம் இருக்கிறது. और बाइबल में जो है योना के बारे में लिखा है, 1வது அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா, और योना की किताब में पहला अध्याय में लिखा है, இந்த யோனாவுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ நினிவேங்கிற பட்டணத்துக்கு போய் நான் சொல்லுகிற வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். और ये योना से परमेश्वर कहते हैं कि तुम निनिवे देश में तुम जाओ। இது தேவனுடைய மனிதனோ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல்
அவன் தர்ஷீஸ் என்கிற பட்டணத்துக்கு அவன் கப்பலை பிடித்து கடல் மார்க்கமாக போகிறான். और ये मनुष्य जो है वो निनिवे में नहीं जाता है, वो तर्शीश की ओर जो है जाता है, जहाज पर जाता है. அப்ப தேவனுடைய கோபம் அவன் மேல் வந்தது. और तभी जाते समय परमेश्वर का क्रोध उस पर उतरा. காரணம் தேவன் சொன்ன இடத்துக்கு போகாமல் அவன் இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறான். क्योंकि परमेश्वर ने जो मार्ग पर दिखाया था उसी वो मार्ग पर नहीं गया, वो दूसरी अलग मार्ग पर चला जाता है. அந்த கடல்ல பயங்கரமான ஒரு புயல் காற்றும் கொந்தளிப்பும் ஏற்பட்டது. और वो समुद्र के बीच में आंधी तूफान उसके बीच में उठता है. हालेलुया. हालेलुया. அந்த கப்பல் கேப்டன் இவனை பிடித்து அந்த யோனாவை கேட்கிறான், நீ யார், எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்ட பொழுது और वो जहाज का जो कैप्टन है उसे पकड़ कर तुम कौन हो, कहां जाते हो करके पूछा. அவன் சொல்லுகிறான், வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்மித்தமே இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கிறது, என்னை தூக்கி கடல்ல போட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க அழகாக போய்விடலாம் என்று சொல்லுகிறான். और वो कहता है कि आकाश और पृथ्वी को बनाए वो परमेश्वर का दास हूं मैं, और मेरे कारण ये जहाज पर आंधी तूफान उठा है. अगर तुम मुझे उठाकर में फेंकोगे तो ये तूफान जो है थम जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், இவனை தூக்கி போட மனதில்லாமல் எப்படியாவது கரை சேர்ந்து விடலாம் என்று சொல்லி அந்த கப்பலை அவர்கள் கடற்கரை ஓரமாக ஓட்ட அவர்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள். लेकिन वे लोग जो है कैसा भी उठाकर फेंकना नहीं चाहते थे, इसीलिए कैसा भी वो उसे पार कर लेंगे करके उन्होंने सोचा. ஆனால் அது காற்று இன்னும் அதிகமாய் வந்து அந்த கப்பலை உடைத்து விடுகிறது மாதிரி வருகிறது. लेकिन वो आंधी तूफान और भी बढ़ गया था, जहाज टूटने वाला था. हालेलुया. हालेलुया. உடனடியாக அவர்கள் இவனை தூக்கி கடல்ல தூக்கி எறிந்தார்கள். और तुरंत वो योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया. உடனடியாக அந்த புயல் காற்று அப்படியே அமைதலாயிற்று. और तुरंत जो है आंधी तूफान ये पानी जो है थम गया था. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட हमारे जीवन में भी சில காரியங்களை தூக்கி எறிய வேண்டிய காரியத்தை தூக்கி எறிய வேண்டும். हमारे जीवन में भी कुछ कार्यों को ऐसे उठाकर फेंक देना है. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிற பிள்ளைகள், जो परमेश्वर के बच्चे जो परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे, தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியங்கள் இருந்தால் அதை தூக்கி எறிந்து விட வேண்டும். अगर परमेश्वर का प्रसन्न का बात नहीं है तो उसे फेंक देना है. हालेलुया. हालेलुया. நாம் சுத்தமாக வேண்டும். हमें पवित्र बनना है. அப்பொழுதுதான் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும். और तभी परमेश्वर में आशीष कर सकते हैं. சில காரியங்கள் சின்ன ஏதாவது பாவங்களை செய்து கொண்டு ஆண்டவருடைய பிள்ளையா நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அந்த சிறு பாவத்தின் நிமித்தம் உங்கள் பெரிய ஆசீர்வாதங்களை வந்து நெருங்க முடியாதபடி தடை செய்து விடுவார். अगर आप छोटे-छोटे पाप भी करते रहेंगे, आप अगर सोचेंगे तो मैं परमेश्वर के बेटे या बेटी हूं, तो परमेश्वर उसको जो आपके लिए परमेश्वर ने जो बड़ा आशीष रखा है उसे वो रुकावट कर देगा. முற்றிலும் 100க்கு தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். और पूरी तरह से परमेश्वर का बात को पालन करना है. அந்த தண்ணீர் திராட்சரசமாய் எப்படி மாறினது, और वो पानी दाखरस में कैसा बदल गया, அந்த மாறாவின் கசப்பான தண்ணீர் எப்படி மதுரமாய் மாறினது, और मारा का पानी कैसा मीठा पानी में बदल गया, ஆபிரகாம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார், और अब्राहम कैसे वो आशीष पाया, நோவா எப்படி அந்த பயங்கரத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார், और नूह ने कैसा वो भयानक सी स्थिति से बच गया. இதெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவர்கள் 100க்கு கீழ்ப்படிந்தது நிமித்தமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடந்தது. क्योंकि ये सारी बात जो है उन्होंने परमेश्वर की बात को पालन किया है, इसके लिए उन्होंने वो आशीष पाया. Praise the Lord. Praise the Lord. என்னாகும் 14வது அதிகாரம் गिनतीकरण की किताब 14वां अध्याय 8வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள். 8वां अध्याय के 8वां वचन को पढ़ेंगे அங்கே ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். और वहां पर एक घटना को पढ़ते हैं. கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாய் இருந்தால் அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார். यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा. हालेलुया. हालेलुया. இங்க அந்த வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது आप वहां पर वचन को पढ़ते समय அங்க யோசுவா என்ன செய்றார், குறிப்பிட்ட நபர்களை மோசே ஒரு 12 கோத்திரத்துக்கு 12 பேரை போய் கானான் தேசத்தை போய் உளவு பார்த்து வாங்கன்னு சொல்லுகிறார். मूसा क्या करते हैं कि कुछ ऐसे 12 लोगों को चुनकर उनको जाकर कानान देश में तुम जाकर वो जांच करके आ जाओ करके वो कहते हैं. அவர்கள் போய் அப்படி பார்த்து வந்து 2 பேர் மாத்திரமே நாம் போய் அதை பிடித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். 10 பேர் முடியாது என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். 12 लोग जो है वो देश में जाकर जो देखकर वो आकर बताते हैं कि उसमें से 2 जन वो जो अच्छा बात कहते हैं और 10 लोग जो है बुरा बात कहते हैं. हालेलुया. हालेलुया. காலேபும் யோசுவாவும் சொல்றார்கள், கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாய் இருந்தால் நாம் அந்த தேசத்தை பிடித்துக் கொள்ள முடியும். और वहां पर कालेब और जोशुआ कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो वो देश को हम पा सकते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தர் ஒரு மனிதனோடு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर एक मनुष्य के ऊपर प्रसन्न रहना है. அவருடைய காரியங்களில் அவர் பிரியமாய் இருந்தால், अगर परमेश्वर उनकी क्रिया में प्रभु प्रसन्न रहेंगे அவருடைய तो காரியங்களில் ஜெயம் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். उनकी कार्यों में विजेता को हम देख सकते हैं. நீங்க 1 சாமுவேல் 14வது அதிகாரத்தை எடுத்து
வாசிக்கும் பொழுது और पहला शमूएल की किताब में 14वां अध्याय को पढ़ेंगे तो இஸ்ரவேலுக்கு முதல் ராஜாவாக சவுல் ராஜாவை தேவன் ஏற்படுத்தினார். और इजराइल का पहला राजा शाऊल को परमेश्वर ने निमित्त किया ஆரம்ப காலத்துல தேவனுக்கு பிரியமாய் இந்த சவுல் நடந்தார். और शुरुआत के समय में वो शाऊल जो है बहुत अच्छे तरह से प्रभु के लिए जीवन बिताया இவன் யுத்தத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் கர்த்தர் அவனுக்கு உதவி செய்து எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறார். और जब भी वो युद्ध के लिए जाता था तो परमेश्वर ने सारी जगह से उसे विजेता को देते थे ஒரு சமயம் 5 ராஜாக்கள் சேர்ந்து யுத்தம் பண்ண வருகிறார்கள். और एक समय में 5 राजा एक साथ मिलकर उनके विरोध में युद्ध के लिए आते हैं இந்த சவுல் ராஜா அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணி 5 ராஜாக்களை அடக்கி போட்டார் என்று வேதத்துல பார்க்கிறோம். और वचन में हम देखते हैं ये एक शाऊल ने वो 5 राजा को परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रबल कर उनको उनके नीचे कर दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. இப்படிப்பட்ட அந்த சவுல் கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்த நிமித்தம் और इस तरह का शाऊल जो है वो परमेश्वर के खिलाफ में उसने कार्य कर दिया இந்த தேவன் அவரை விட்டு அந்த சவுலை விட்டு விலகி விட்டார். और परमेश्वर शाऊल से अलग हो गए. 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது और पहला शमूएल की किताब 17वां अध्याय को पढ़ेंगे ஒரு तो பெலிஸ்தியன் ஆகிய ஒரு கோலியாத் என்ற ராட்சசன் வந்து யுத்தத்துக்கு நிற்கிறான். और एक पलिश्ती की जो गोलियत जगह आकर वो युद्ध के लिए आता है அவனை கண்டவுடன் எல்லாரும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பயந்து நடுங்கி ஓடி ஒதுங்குகிறதை பார்க்கிறோம். और वो गोलियत को देखकर वो इजरायली से सारे लोग जो है उसे डर कर वो छिप जाते हैं. இந்த சவுல் ராஜா ஒரு பெரிய யுத்த வீரனாக இருந்து கூட இப்பொழுது இந்த கோலியாத்தை மேற்கொள்ள அவனால் முடியவில்லை. और जो शाऊल जो इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी वो गोलियत लड़ नहीं सका वो छुप कर बैठा है. இப்பொழுது தாவீது சொல்லுகிறான் நான் அவனை மேற்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னவுடன் அவன் சொல்லுகிறான் உன்னால முடியாதுப்பா என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். अभी उस जगह पर दाऊद आता है वो दाऊद कहता है कि मैं उससे जाकर लड़ूंगा और शाऊल कहता है कि तुमसे नहीं होगा. Praise the Lord. हालेलुया. தேவனுடைய பிள்ளைகளே परमेश्वर के लोगों கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? परमेश्वर का वचन क्या कहता நம்முடைய है? வாழ்க்கை கடவுளுக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्न होना है. அப்போஸ்தலர் 13:22 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது प्रेरित की किताब 13वां अध्याय में पढ़ेंगे तो தாவீதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और दाऊद के बारे में वहां पर लिखा है தாவீது என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற மகன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद जो है मेरे मन का पसंद का बच्चा है. நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்கிறோம். हम जो जीवन जो है वो एक ही जीवन को हम जीते हैं. கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं. நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க வேண்டும். हम जो जीते हैं वो जीवन परमेश्वर का प्रसन्न जीवन होना है. தாவீது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து முடித்தார். और दाऊद ने परमेश्वर की प्रिय जीवन बिताया. முதலாவது நான் சொன்னேன் पहला मैंने कहा தேவன் நம் வாழ்க்கையில கூடாத காரியத்தை கூட பண்ண வேண்டும் என்றால் अगर परमेश्वर हमारे जीवन में जो असंभव बात को संभव करना है तो நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? हमें क्या करना है? தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். हम परमेश्वर को अधीन बनना है. இரண்டாவதாக நான் சொன்னேன் और दूसरा मैंने कहा கர்த்தருக்கு பிரியமாய் வாழ வேண்டும். और परमेश्वर का प्रिय जीवन जीना है. நம் வாழ்க்கை அவருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் பொழுது हमारा जीवन जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार रहेगा. ஆண்டவர் நாம் கூட இருந்து अगर परमेश्वर हमारे साथ रहकर இது முடியாதுன்னு நீங்க நினைக்கலாம் அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் செய்து முடிப்பார். आप सोचेंगे ये काम तो असंभव है लेकिन परमेश्वर उसे संभव करके देंगे. கடைசியாக और अंत में தானியேல் 6வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और दानियेल की किताब में 6वां अध्याय में 10वां वचन को पढ़ेंगे तो அங்க வேதம் இப்படியா சொல்லுகிறது. और वहां पर इस तरह से लिखा है தானியேலுடைய காலத்துல ஒரு பயங்கரமான ஒரு சங்கடம் தானியேலுடைய வாழ்க்கையில வருகிறது. और दानियेल के जीवन में बहुत बड़ा संकट का समय आता है. அந்த சங்கடமான சூழ்நிலையில वैसे संकट के समय में ஜெபமே பண்ண கூடாது என்று அந்த ராஜா கட்டளை எடுக்கிறான். और वो राजा ऐसा आज्ञा देता है कि वो प्रार्थना ही नहीं करना है. ஆனால் இந்த தானியேல் இந்த ஜெபம் பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம். लेकिन वहां पर दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करता है. 10வது வசனம் சொல்லுகிறது 10वां वचन कहता है तब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है. तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर वचन क्या कहता है? தானியேல் எப்பவும் ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और दानियेल जो है हमेशा वो प्रार्थना करने वाला था. எப்பவுமே ஜெபிக்கிற ஒரு மனிதன். हमेशा प्रार्थना में रहता था. அல்லேலூயா. हालेलुया. பிரச்சனை நேரத்துல மாத்திரம் கிடையாது. और सिर्फ
परिस्थितियों में ही नहीं, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெபம் முதுகெலும்பை போல இருக்க வேண்டும். हमारे जीवन में प्रार्थना जो है इसे बैकबोन की जैसा रहना है. எல்லா நேரத்திலும் ஜெபிக்க வேண்டும். हम हर समय में हमें प्रार्थना करना है. ஆமென். हालेलुया. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் காரியங்கள் எல்லாம் ஜெயமாய் மாற வேண்டும் என்றால் ஜெபத்தை ஒரு நாளும் விட்டுவிடக் கூடாது. अगर हमारे जीवन में बदलना है तो हमारे प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना है. நாம் अनेक பிரச்சனை நேரத்துல தேவனிடத்தில் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். हम अनेक लोग मुश्किल में ही परमेश्वर को ढूंढते हैं. பிரச்சனைகள் மாறும் பொழுது ஜெபத்தை விட்டு விடுகிறோம். परिस्थिति बदल जाएगा तो हम प्रार्थना को छोड़ देते हैं. அப்படி இருக்கவே கூடாது. वैसा नहीं रहना है. இந்த பாபிலோன் பட்டணத்துல தானியேல் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக மாறினார். और ये बेबीलोन सिटी में ये दानियेल जो है बहुत आशीषित हो गया. படிப்படியாய் அவர் உயர்ந்து பிரதான மந்திரியாய் மாறுகிறதை பார்க்கிறோம். और स्टेप बाय स्टेप वो जो उन्नति पाकर वो मंत्री का पोजीशन में जा बैठता है. சாதாரண நிலைமையிலிருந்து உயர்ந்த நிலைமைக்கு வந்த பொழுதும் और साधारण पोजीशन में था तब भी இந்த தானியேல் ஜெபம் ஒரு நாளும் விடவே கிடையாது. और वो दानियल जो है कोई भी स्थिति में उसने प्रार्थना को नहीं छोड़ा. Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னைக்கு நான் இந்த தேவ வார்த்தைகளை கேட்கிற நீங்கள் ஜெபத்தை ஒரு நாளும் விட்டு விடக் கூடாது. इस प्रार्थना को सुनने वाले आप कभी भी प्रार्थना को मत छोड़िए. நாம் பவுலை குறித்து வேதத்துல வாசிக்கிறோம். पौलुस के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं. பவுலை கொண்டு போய் ஜெயில்ல போடுகிறார்கள். और पौलुस को उठाकर जेल में डालते हैं. அவன் என்ன செய்கிறான்? ஜெயிலுக்குள்ள இருந்து ஜெபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और वो क्या करता है? जेल में रहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता है. அவர் ஊழியம் செய்த காலத்துல எல்லா நேரங்களிலும் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். और जो उसने सेवा किया तभी भी उसने प्रार्थना किया. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? और वचन क्या कहता है? ஜெபத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. प्रार्थना को नहीं छोड़ना है. எந்த சூழ்நிலை கர்த்தருடைய கரம் நம்ம மேல இருக்க வேண்டும்னா, और कोई भी स्थिति में हम परमेश्वर का हाथ हमारे पर रहना है. காரியங்கள் ஜெயமாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் अगर कार्य सफलता में होना है तो எப்பவும் ஜெபத்துல நாம் தியானமாய் இருக்க வேண்டும். और हमेशा प्रार्थना में ध्यान करना है. சிம்சோன்ங்கிற தேவ மனிதனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और सिमसोन के बारे में बाइबल में कहता है இவர் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனிதன். और वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ है. தேவனுடைய அபிஷேகம் இந்த சிம்சோன் மேல் இருந்தது. और परमेश्वर का अभिषेक वो सिमसोन के ऊपर था. இந்த சிம்சோன் என்ன செய்கிறான்? वो सिमसोन क्या करता ஒரு है? தருணத்திலே இவன் போகக்கூடாத இடங்கள்ல தவறான பெண்களோடு உறவுகளை வைத்துக் கொண்டு और एक जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर चला गया. அந்த தவறான இடங்கள்ல போய் அவன் பாவம் பண்ணி கொண்டு அங்க படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறான். और गलत जगह पर जाकर वो सोता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு நாள் அவனுக்கு சத்தம் கேட்கிறது, பெலிஸ்தியர்கள் மேல் வந்து விட்டார்கள், எழும்பு என்று சொல்லி ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. और वो उसी समय में वो उसको आवाज सुनाई देता है कि वो फलिस्ती तुम्हारे पर आ गए हैं करके. அவன் எழும்பி அவன் என்ன நினைக்கிறான்? எப்பொழுது என் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவன் எழும்பி புறப்பட்டு வெளியில வருகிறான். और वो हमेशा नॉर्मली जो है वो परमेश्वर उसके साथ ही है करके उसने सोचकर उसे उठकर चला गया. பெலிஸ்தர் அவனை வந்து பிடித்து அவன் கண்ணை கெடுத்து அவனை அடிமைப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். और उसे फलिस्तियों ने आकर उसे पकड़कर उसको जंजीर में बांधकर उसकी आंखों को निकाल दिया. அவனுடைய வாழ்க்கையே பரிதாபமாக முடிந்தது. उसका जीवन ही एक ऐसे बहुत ऐसे हुआ. அவன் தேவனால் அபிஷேகம் பெற்ற மனிதன். और वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति. அவனோட இஸ்ரவேலுக்கு ரட்சகனாக ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினார். और परमेश्वर ने इस्राएली के लिए उसको रक्षक रूप में बनाया था. இன்றைக்கு அவனுடைய முடிவு வந்து பயங்கரமாக முடிந்து விட்டது. आज उसका जो है अंतिम जो है वो बहुत खतरनाक था. Praise the Lord. हालेलुया. ஜெபம் இல்லாத வாழ்க்கை சரியில்லை. और बिना प्रार्थना जो है जीवन अच्छा नहीं है. நமக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த அபிஷேகத்தை நாம் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். और परमेश्वर ने दिया हुआ अभिषेक को हमें संभालना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஜெபிக்கிற பழக்கம் எப்பவுமே இருக்க வேண்டும். और प्रार्थना करने का आदत हमेशा रहना है. எப்பவும் வேதம் வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்க வேண்டும். और हमेशा जो है वचन पढ़ने का आदत हमारे रहना है. முதலாவது தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும். और पहला जो है परमेश्वर को ढूंढने वाले बच्चे हमें बनना है. அப்பொழுது கூடாத காரியத்தை கூட தேவன் மூலமாய் தேவன் கூட பண்ணுவார். और तभी परमेश्वर जो है असंभव बात को भी परमेश्वर संभव करके देंगे. ஆமென். இதுதான் ஆண்டவர் வேதம் சொல்லுகிறது. और यही वचन कहता है 100க்கு 100 தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். 100 का 100 परमेश्वर का अधीन बनना है. கர்த்தருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். और परमेश्वर का प्रसन्न जीवन जीना है. எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும். हमेशा प्रार्थना में रहना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்பொழுது உங்களால் கூடாத காரியம் என்று ஒன்றுமே இராது. और तभी जो है आपसे कुछ भी बात असंभव नहीं रहेगा. எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போம். आइए हम सब ऐसे अर्पण அவருடைய करेंगे. வார்த்தைக்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்போம். परमेश्वर के वचन के लिए अर्पण நீங்க करेंगे. எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் आप कोई भी परिस्थिति में होंगे இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. इस सुबह के
के समय में परमेश्वर की ओर आप இயேசுவை देखिए, நோக்கி பாருங்க. यीशु की ओर आप देखिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த தகப்பன்காரன் வந்து சொல்லுகிறான், இவர்களால் கூடாமற் போய்விட்டது. और वो पिताजी आकर वो कहता है कि वे चेलों से असंभव हुआ। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? परमेश्वर ने क्या कहा? ஏன் உங்களால் கூடாமல் போய்விட்டது? क्यों तुमसे ये नहीं हुआ? உங்களுடைய அவிசுவாசத்தினாலதான். क्योंकि तुम्हारे अविश्वासी के कारण। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் போதும். और राय के जैसा विश्वास रहेगा तो भी काफी है। உங்களுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருந்தா आपके अंदर वो विश्वास रहेगा தேவனுடைய तो வார்த்தைக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிவீங்க. परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से आप अधीन करोगे கர்த்தருக்கே பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம். और परमेश्वर का प्रिय जीवन को हम जिएंगे। எப்பவும் ஜெபம் பண்ணுவோம். हमेशा प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் ஒப்பு கொடுப்போம். हम सभी ऐसे अर्पण உங்க करेंगे। தோல்விகள் ஜெயமாய் மாறிவிடும். आपका जो हारना जो है जीतना में बदल जाएगा। உங்களுடைய எல்லா காரியம் ஜெயமாய் மாறும். आपका सारा कार्य में विजय मिलेगा। உங்களுடைய பயம் நீங்கிவிடும். आपका भय दूर हो जाएगा தேவன் உங்கள் வழிநடத்துகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். और परमेश्वर के मार्गदर्शन को आप देखोगे। உங்களுடைய கடன் பிரச்சனை மாறி போய்விடும். आपका जो उदार है वो बदल जाएगा। எந்த சூழ்நிலை நீங்க இருந்தாலும் आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, கர்த்தர் உங்க கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर आपके साथ रहकर बड़े कार्य को करेंगे। அன்பு தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. प्यारे पिता को धन्यवाद करते हैं। சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर, வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते உம்முடைய हैं। பிள்ளைகள் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா. प्रभु ये आपके बच्चे आपके वचन को सुनते हैं। प्रभु இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிங்க ஐயா. यीशु मसीह के नाम से आशीष कीजिए। ஒவ்வொருத்தரிலும் இந்த கிருபை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह उतरने உங்களுடைய दो। வாழ்க்கை ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. उनका जीवन जयवंत होने दो प्रभु। கசப்பான வாழ்க்கை ஆண்டவர் இன்றைக்கு இனிப்பான ஒரு வாழ்க்கையாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. कड़वाहट का जीवन आज से प्रभु मीठा जीवन बदलने दो प्रभु। தண்ணீர் எப்படி திராட்சரசமாய் மாறினதை போல இவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றங்கள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. जैसा पानी दाखरस में बदला प्रभु वैसे ही प्रभु इनका जीवन भी ऐसा मीठा बनने दो। இந்த நோவா எப்படி பயங்கரமான அழிவில் இருந்து அவன் காக்கப்பட்டதை போல உம்முடைய பிள்ளைகள் காக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. जैसा नूह ने प्रभु ऐसा भयानक स्थिति से वो बच गया था, वैसे परमेश्वर आपके बच्चों को आप संभालिए। எப்படி ஆபிரகாம் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்று இந்த உலகத்துல சாட்சியாய் வாழ்ந்ததை போல உம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும் ஆண்டவரே. और जैसा अब्राहम ने आपके वचन को सुनकर पालन किया और वैसे ही प्रभु आपके बच्चे भी आशीष पाने हो। கேட்ட சத்தியத்துக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படியட்டும் ஆண்டவரே. जो सुना वो वचन सत्य वचन को ऐसे ही पालन करने दो। ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிங்க. हर एक को आशीष कीजिए। ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. हर एक परिवार को आप सुरक्षा दीजिए। ரத்த கோட்டைகளை மறைத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. आपके रक्त के गढ़ के अंदर छिपा देते हैं। வேலைக்கு போகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே பாதுகாப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே. जो काम पर जाते हैं उनको आप सुरक्षा दीजिए। குடும்பங்கள்ல சமாதானத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. परिवार के अंदर समाधान को दीजिए। இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ये सेवा को आशीष कीजिए। மேன்மேலும் இது வளரட்டும் ஆண்டவரே. ये कलीसिया और बढ़ने दो प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் சீக்கிரம் அந்த லாக்டவுன் ஓபன் ஆகட்டும் ஆண்டவரே. जल्दी से प्रभु ये लॉकडाउन ओपन होने दो प्रभु। நாங்கள் கூடி ஆராதனை செய்ய வேண்டும் அப்பா. हम मिलकर आपको आराधना करना है प्रभु। கர்த்தருடைய பலத்த கரத்துல ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंपते हैं। நீர் அப்படி செய்ததற்காக கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. आपने ऐसा किया है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. धन्यवाद करते हैं प्रभु। உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. आपके बच्चों को आशीष இவர்கள் कीजिए। கொடுக்கிற காணிக்கை தசமபாகங்களை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. वे जो दान दशम देते हैं उन्हें आप आशीष உம்முடைய कीजिए। பிள்ளைகளுடைய எல்லா தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் आपके ஆண்டவரே. बच्चों की सारी जरूरत पूरा होने दो प्रभु। மழை காலம் வருகிறது. இந்த மழை காலத்துல தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் ஆண்டவரே. प्रभु ये बारिश के मौसम में प्रभु आपका आशीष होना है प्रभु। உம்முடைய கிருபை வேண்டும் சாமி. आपका अनुग्रह होना है प्रभु। கிராமங்கள் எல்லாம் மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु गांव गांव में अच्छा बारिश होना है நல்ல प्रभु। விளைச்சல் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. अच्छा फसल का प्रभु आप दीजिए। இந்த பாம்பேல ஆண்டவர் தண்ணீர் வரக்கூடிய அந்த தண்ணீர் பிடிக்கிற இடங்கள்லாம் டேம் எல்லாம் நிரம்பட்டு இயேசுவின் நாமத்துல. प्रभु ये बॉम्बे सिटी में जो जहाँ पर डैम है प्रभु अच्छा वो डैम पूरा भर जाने दो प्रभु। அங்க நல்ல மழை பெய்யணும் சுவாமி. वहाँ पर अच्छा बारिश होने दो प्रभु। ஆண்டவரே நீ உதவி செய்யுங்கப்பா. परमेश्वर आप सहायता இந்த कीजिए। பட்டணத்தை ஆசீர்வதிங்க. हमारे शहर को आशीष இந்த कीजिए। தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க. ये देश को आशीष ஒரு कीजिए। நல்ல நிலைமையாய் மாறும்படியாக வேண்டுதல் செய்கிறோம். एक अच्छा स्थिति बनने दो प्रभु। கர்த்தர் அப்படி செய்ததற்காக கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஐயா. परमेश्वर आपने ऐसी काम किया है इसके लिए धन्यवाद। இந்த வேலையை நீர் ஆசீர்வதித்து கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். ये समय को आशीष करके दिया इसके लिए धन्यवाद। துதிகன மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। ரட்சகர் மீட்பருமாய் இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. हमारा रक्षक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन। हे मेरी मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य करिए यहोवा को और जो धन्य कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझे वो उसके वो उसके पवित्र नाम के पवित्र नाम धन्य करिए। धन्य करे। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य यहोवा करिए को धन्य और उसकी और उसके किसी उपकार को किसी उपकार ना भूलना। ना भूलना। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक होते रहो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
Hallelujah. 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 God bless you.